नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुरिंदर सिंह ते तुसीं वेख रहे हो प्राइम टाइम। अज दे प्राइम टाइम च सब तो पहला गलबात की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों चिंतन शिविर दिते सुझाव की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश दे पुलिस की एक वर्दी होनी चाहिए है। यही नहीं, चिंतन शिविर के दौरान मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान ने कौमांतरी जी सरहद है तो उनके कंडाली तार तो होर अगे लैके जाने का सुझाव दिता है। इस तो इलावा मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नोटा ते माता लक्ष्मी ते भगवान गणेश दे तस्वीर छापे जाने लैके भी चिट्ठी लिखी है। तो उधर नाल ही गलबात की जाएगी BSF की। BSF ने सरहद ते हथियारों की वड्डी खेप बरामद की है। तो गलबात होगी संगरूर चल रहे धरने की समाप्ति के ऐलान की। तो शुरुआत करते हैं अज के प्राइम टाइम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के सूरजकंड विखे आयोजित 2 दिन चिंतन शिविर का हिस्सा बने। केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों आयोजित इस चिंतन शिविर के विच वख-वख सूबियां दे गृह मंत्रियों वालों भी शिरकत की गई सी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कानून और व्यवस्था का सीधा संबंध विकास नाल है और शांति बनाए रखना ही हर किसी की जिम्मेवारी है। उन्होंने सुझाव दिंदियां कहा कि पूरे देश दे विच पुलिस की एक वर्दी होनी चाहिए है। इस उत्ते PM मोदी ने विचार करने के लिए क्या ते होर की कुछ क्या आ सुना देने। हवाला नेटवर्क हो, भ्रष्टाचार हो, इस पर आज देश में अभूतपूर्व शक्ति दिखाई जा रही है। लोगों में विश्वास पनपने लगा है। UAPA जैसे कानूनों ने आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई में व्यवस्थाओं को ताकत दी है। यानी एक तरफ हम देश के लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम का उसकी क्षमता बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन पर अनावश्यक बोझ को भी हटा सके। साथियों, एक और विषय हमारे देश की पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आज देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था बनी है, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था हो रही है, वन नेशन वन ग्रिड बना है, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज बनी है, वैसे ही पुलिस की वर्दी को भी लेकर भी ऐसी कोई अप्रोच अपनाई जा सकती है। क्या हमारे राज्य मिल बैठ करके इससे बहुत लाभ होंगे। एक तो क्वालिटी मटेरियल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि मास स्केल पर होगा। कैप होगी तो करोड़ों में कैप की जरूरत पड़ेगी। बेल्ट चाहिए तो करोड़ों में चाहिएगा। और देश का कोई भी नागरिक कहीं पर भी जाएगा, देखते ही उसको पता चले हाँ ये पुलिस वाला है। अब जैसे पोस्ट ऑफिस का डिब्बा, हिंदुस्तान में कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी को मालूम है ये पोस्ट का डिब्बा है, यहां ना कागज डाला वह पहुंचता है। एक पहचान होती है। हमारे लिए भी आवश्यक है कि हमारे देश के पुलिस बेड़े में हम सोचें, साथ मिलकर के सोचें। कोई किसी पर थोपने की जरूरत नहीं है। एक इवॉल्व करें। आप देखिए बहुत बड़ा लाभ होगा और एक दूसरे की ताकत में इजाफा होगा। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, हाँ उस राज्य का एक टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बने, इस पर सोचा। मैं एक विचार के रूप में रख रहा हूं, न मैं कहीं आपसे आग्रह भी करता हूं, मैं सिर्फ एक विचार रखता हूं और विचार पे चर्चा कीजिए। कभी ठीक लगे 5 साल 50 साल 100 साल के बाद भी उपयोगी लगेगा तो जरूर देखिए। उधर चिंतन शिविर का हिस्सा बने मुख्यमंत्री भगवंत मान ने देश की सुरक्षा के मद्देनजर अपना सुझाव दिता। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कंडीली तार के असल सरहद के विच दूरी को घटाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह दूरी मौजूदा 1 किलोमीटर की बजाय 150 तो 200 मीटर तक घटा दी जाए। उधर पंजाब के अधिकारियों ने यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, उस समय 1.2 ਲੱਖ किसान परिवार प्रभावित ਹੋਏ ਸਨ। इस तो बाद किसान अपनी ही ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ खेती करने तो वांझे हो गए सी।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BSF ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੰਡਾ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਦੇਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਪੱਤਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਦੇਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ केजरीवाल ने, आओ सुना दें। देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, एफर्ट्स करने चाहिए। हम सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि एफर्ट्स कर रहे हैं, नतीजे नहीं आ रहे। उस वक्त लगता है कि अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो एफर्ट्स फलीभूत होने लगते हैं, एफर्ट्स के नतीजे आने लगते हैं। परसों दिवाली थी, दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया। हम सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज़ रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट्स छपते हैं वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਉਠਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਘਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਟਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। Well, it is not just a question of the dollar price. It is a question of how you look at the Indian economy and how you think about the Indian economy. The BJP's policies have completely destroyed the strength of the Indian economy. And I'll lay out for you why. Job creation in our economy has always happened on the back of small and medium businesses, on the back of a strong agricultural sector. And demonetization and GST have destroyed both these systems. You can speak to any farmer, they will tell you that for the first time in their life, they are paying GST on farming instruments, on fertilizer, etc. And any small businessman will tell you the devastation that has been caused. Thousands and thousands and thousands, I would say lakhs of them, have gone out of business. So India's ability to create jobs has been crippled. At the same time, massive transfer of wealth is taking place from the poor people and from the middle class to a handful of really rich business people. As you must be aware, the second richest, or now the third richest man in the world is Indian. And he is a close associate of the Prime Minister, a friend of the Prime Minister, and everybody understands exactly how he's become the third richest man. What people don't clearly understand is that this is a money transfer from the farmers, from the small businessman, from the middle class into the hands of these type of very rich people. These people have access to the entire banking system. So a small businessman, farmer cannot access the banking system, but these people can have unlimited debt, as this gentleman has. So the entire economy has been crippled, and a lot of work will have to be done to bring that economy back to life. I'll give you a very good example. Just 2 days ago, 3 days ago, I was in Bellary. I was told in Bellary that Bellary is the jeans capital of India. Now, from my perspective, this is a huge asset for India. If we open the doors of the banks to the jeans industry in Bellary, if we support the jeans industry in Bellary, if we give them the protection they need, we will get many entrepreneurs who will give lakhs and lakhs of jobs out of Bellary. So the focus has to shift from 2 or 3 big business people to the people who actually create the jobs, right? ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। BCCI ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ BCCI ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਇਕੁਇਟੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੋਨੋਂ ਲਈ ਮੈਚ ਫੀਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਚ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ BCCI ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ WIPL ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਚ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਨਡੇ T20 ਮੈਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਨਡੇ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ T20 ਮੈਚ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਐਲਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ। BCCI ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟੇਨਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਟੇਨਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗ੍ਰੇਡ B ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗ੍ਰੇਡ C ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੇਡ A+ ਖਿਡਾਰੀ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਧਰ ਗ੍ਰੇਡ A, B ਤੇ C ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਕਰੋੜ, 3 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ A+ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ A ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 6 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਡ A ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਮੈਚ ਫੀਸ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ 2020 ਅਤੇ 50 ਓਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। BSF ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਸਨ। BSF ਨੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਗ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। BSF ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 36 ਬਟਾਲੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਗ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। BSF ਨੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 AK-47 ਅਤੇ 6 ਖਾਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 5 MP ਤੇ 5 ਮਿਨੀ AK-47 ਅਤੇ 5 ਖਾਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 3 ਪਿਸਤੌਲ, 6 ਖਾਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਬੋਰ ਦੀਆਂ 100 ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 5.56 mm ਦੀਆਂ 100 ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰੋਨ BSF ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਮਗਲਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਆਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕੁਝ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅੱਜ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਦੂਤ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੁਣ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜਾੜ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਿਖਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਧਰਨਾ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਬੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਬਣ ਜੂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਡਿਟੇਲ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਚਲਾਇਆ। ਲੰਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਮੰਗ, ਕੱਲੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਸਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਧਰਨਾ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਮੰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭੂਜਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 30% ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੱਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੋ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੱਲ ਤੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ।
ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।